سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل کی وجہ سے جس طرح باقی مفاعیل پر نصب آتا ہے، اسی طرح فعل کی وجہ سے مفعول لہو پر بھی نصب آتا ہے اور مفعول لہو کے ساتھ ساتھ حال پر بھی نصب آتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مفعول لہو کس کو کہتے ہیں اور حال کس کو کہتے ہیں، اور آیا حال یہ بھی مفعول کی ہی ایک قسم ہے یا یہ مفعول سے الگ کوئی چیز ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ہم آج کے سبق کے اندر سمجھیں گے۔ 7واں باب ہے افعال عاملہ، سبق نمبر 4 ہے مفعول لہو اور حال کی تعریف۔ تو اس سبق کے اندر ہم نے مفعول لہو کو سمجھنا ہے، حال کو سمجھنا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ون بائی ون کر کے ہم اس سبق کے اندر سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ مفعول لہو کس کو کہتے ہیں اور اس میں یہ جو لام ہے اس کا کیا معنی ہے۔ دیکھیں، مفعول لہو، مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، لہو جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل کے بعد آتا ہے اور یہ اس فعل کی غرض کو بیان کرتا ہے کہ یہ فعل جو کیا جا رہا ہے، اس فعل کے کرنے کی غرض، وجہ اور سبب کیا ہے۔ ہر ایسا اسم جو فعل کی غرض کو بتائے، فعل کے سبب کو بتائے، فعل کی وجہ کو بتائے، یعنی فاعل نے جس کی وجہ سے وہ فعل کیا ہے، اس کو مفعول لہو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ضربت تادیباً، میں نے مارا تادیباً، ادب سکھانے کے لیے۔ بعض اوقات بچے کو مارنا بھی پڑ جاتا ہے۔ اب یہ جو ضربت فعل ہے، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو یہ وجہ اور سبب بتا رہا ہے تادیباً اسم، کہ میرے مارنے کی وجہ اور سبب یہ تھی کہ اس کو ادب سکھایا جائے۔ تو یہ تادیباً مفعول لہو ہے جس کی وجہ سے فاعل نے ضربت فعل انجام دیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ تادیباً یہ مفعول لہو ہے۔ تو مفعول لہو کی تعریف ہوگی۔ پھر اب یہاں پر یہ سمجھے، مثال بھی آپ نے دیکھ لی ہے، یہ اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں، قمت اکراما لزید، میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیں قمت فعل ہے، اس فعل کی غرض کیا ہے، اس فعل کی وجہ کیا ہے، اس فعل کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے یہ فعل کیا گیا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے اکرامن، کہ میرے کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں زید کا اکرام کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، اس کو عزت دینے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اکرامن یہ مفعول لہو ہے۔ تو مفعول لہو پر بھی نصب آتا ہے اور اس کو نصب دینے والا فعل ہوتا ہے۔ یہاں پر تادیباً مفعول لہو ہے، اس کو ضربت فعل نے نصب دیا ہے۔ یہاں پر اکراماً مفعول لہو ہے، اس کو قمت فعل نے نصب دیا ہے۔ تو یہ ہو گیا مفعول لہو۔ دوسرے نمبر پر ہے حال۔ حال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ حال یہ مفعول نہیں ہوتا، بلکہ حال یہ مفعول سے ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ حال آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو حال کہتے ہیں حالت کو، یعنی ایسا اسم جو حالت کا بتائے، چاہے وہ حالت فاعل کی ہو، چاہے وہ حالت مفعول کی ہو، چاہے وہ حالت فاعل اور مفعول دونوں کی ہو، یعنی ہر ایسا اسم جو فاعل کی حالت کو بتائے اس کو کہیں گے حال، اور اس حال کے اوپر نصب آئے گا جو نصب فعل دے گا، یا ہر وہ ایسا اسم جو مفعول کی حالت کو بتائے اس کے اوپر بھی نصب آئے گا اور اس کو نصب دینے والا فعل ہوگا، یا ہم یہ کہیں کہ ہر ایسا اسم جو فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بتائے اس پر بھی نصب آئے گا اور اس کو نصب دینے والا وہ فعل ہوگا۔ مثال سے ذرا بات سمجھنی آسان ہوتی ہے، ہم نے تینوں کی یہاں پر لکھ لیا ہے۔ پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں فاعل کی حالت۔ فاعل کی حالت کو بتائے، اس کی مثال ہے جاء زید راکباً، آیا میرے پاس زید اس حال میں راکباً کہ وہ سوار تھا۔ اب یہ دیکھیں جو راکباً ہے، یہ راکباً زید کی حالت بتا رہا ہے کہ آتے وقت اس کی جو کنڈیشن تھی، جو حالت تھی، وہ کیا تھی۔ تو وہ بتا دیا کہ جب وہ آ رہا تھا وہ پیدل نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ سوار ہونے کی حالت میں آ رہا تھا۔ تو راکباً یہ حال ہے اور اس حال پر جاء فعل کی وجہ سے نصب آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں مفعول کی حالت کو بتائے۔ مفعول کی حالت ہوگی اس کی مثال
ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, मैंने ज़ैद को मारा मशदूदन इस हाल में कि वो बंधा हुआ था। ज़रबतु ये फ़ेल है, इसमें तो ज़मीर फ़ाइल है, ज़ैदन इसका मफ़ूल है और मशदूदन ये हाल है। अब ये हालत का बता रहा है और हालत बता रहा है ज़ैद की, और याद रखें कि ज़ैद यहाँ पर फ़ाइल नहीं है बल्कि मफ़ूल है, कि ज़ैद के ऊपर फ़ाइल का फ़ेल वाक़या हो रहा है, और मशदूदन उस मफ़ूल की हालत बता रहा है कि जिस वक़्त मफ़ूल को मार पड़ रही थी, जिस वक़्त मफ़ूल पर फ़ेल अंजाम दिया जा रहा था, उस वक़्त मफ़ूल की हालत क्या थी, तो वो इसने बता दिया कि उस वक़्त मफ़ूल की हालत ये थी कि मफ़ूल बंधा हुआ था। तो इसको हम कहते हैं कि वो हाल है जो मफ़ूल की हालत बता रहा है। या नंबर 3, तीसरे नंबर पे ये होता है कि फ़ाइल की तरह मफ़ूल की तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों की हालत को बताता है, फ़ाइल की हालत को भी बताता है और मफ़ूल की हालत को भी बताता है। इसकी मिसाल क्या है? लक़ीतु मैं मिला, ज़ैदन अर्राकिबैनी मैं ज़ैद से मिला इस हाल में कि हम दोनों सवार थे। अब ये देखें, लकीतु में लकीतु फ़ेल है, तो ज़मीर इसका फ़ाइल है और ज़ैदन मफ़ूल है, और राकिबैनी ये जो लफ्ज़ है ये फ़ाइल और मफ़ूल दोनों की हालत बता रहा है कि फ़ाइल की हालत ये थी कि फ़ाइल भी सवार था और मफ़ूल ज़ैद वो भी सवार था, दोनों की हालत राकिबैनी ने बताया है। तो राकिबैनी ये हाल है जो फ़ाइल और मफ़ूल दोनों की हालत को बता रहा है। तो खुलासा ये निकला कि हाल या तो फ़ाइल की हालत बताएगा या मफ़ूल की हालत बताएगा या फ़ाइल और मफ़ूल दोनों की हालत बताएगा। फिर यहाँ पर एक चीज़ और समझे कि हाल जहाँ पर होगा वहाँ पर ज़ुलहाल भी होगा। अब ज़ुलहाल किसको कहते हैं? ज़ुलहाल का मतलब होता है हाल वाला, यानी वो इसम जिसकी हालत बताई जा रही है उसको हम कहते हैं ज़ुलहाल। मिसाल के तौर पर ये जो पहली मिसाल थी जा ज़ैदुन राकिबन, इसमें राकिबन हाल है और इसने ज़ैद की हालत बताई थी, तो हम कहेंगे कि ज़ैद ज़ुलहाल है। दूसरी मिसाल में ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन में मशदूदन हाल था और इस मशदूदन ने ज़ैद की हालत बताई थी जो कि मफ़ूल था, तो इस ज़ैद को हम कहेंगे कि ये ज़ुलहाल है। तीसरी मिसाल में राकिबैनी ने लकीतु में जो तू ज़मीर फ़ाइल थी इसकी हालत बताई थी और ज़ैदन मफ़ूल की हालत बताई थी, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो ज़ुलहाल है वो फ़ाइल तू ज़मीर और ज़ैदन मफ़ूल दोनों हैं। तो खुलासा ये निकला कि फ़ाइल ये भी ज़ुलहाल होता है, मफ़ूल भी ज़ुलहाल होता है और फ़ाइल और मफ़ूल दोनों भी ज़ुलहाल होते हैं। गरज़ ये कि हाल जिसकी हालत बताएगा उसको इस्तिलाह के अंदर ज़ुलहाल कहा जाता है। यहाँ पर ये वाली चीज़ भी क्लियर होगी, ज़ुलहाल की तारीफ। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझने वाली है, वो ये समझनी है कि उसूल और ज़ाब्ता ये है कि ज़ुलहाल पहले आता है और हाल बाद में आता है। ज़ुलहाल पहले और हाल बाद में। ये सारी मिसालों में अगर आप देखते हैं, ज़ैद ज़ुलहाल है, ये पहले आ रहा है, राकिबन हाल उसके बाद आ रहा है। यहाँ पर भी ज़ैदन जो ज़ुलहाल है ये पहले है, मशदूदन हाल इसके बाद आ रहा है। यहाँ पर भी ये दोनों ज़ुलहाल पहले हैं और राकिबैनी हाल ये इसके बाद आ रहा है। और होता ये है कि आम तौर पर ज़ुलहाल मारिफा होता है और हाल नकरा होता है। इन मिसालों में आप देखें, ज़ैदुन ये ज़ुलहाल है मारिफा है, ज़ैदुन ज़ुलहाल है मारिफा है, ज़ैदन ज़ुलहाल है मारिफा है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ज़ुलहाल मारिफा नहीं होता बल्कि नकरा होता है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। वो तब्दीली ये आती है कि हाल जो कि ज़ुलहाल के बाद आता है, लेकिन अगर ज़ुलहाल नकरा हो तो हाल पहले आ जाता है, ज़ुलहाल बाद में आता है। मिसाल के तौर पे ये आप मिसाल देखें, जाअनी राकिबन रजुलुन, जा फ़ेल है, नून विकाया की या ज़मीर मफ़ूल है और रजुलुन ये इसका फ़ाइल है और रजुलुन देख रहे हैं आप नकरा है क्योंकि किसी ख़ास मुतय्यन फ़र्द पर दलालत नहीं कर रहा है। अब ये नकरा फ़ाइल बन रहा है और राकिबन इस फ़ाइल की हालत को बता रहा है। तो जहाँ पर नकरा फ़ाइल बने, ज़ुलहाल बने और हाल उसके बाद आए, नहीं आएगा बल्कि हाल उससे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़ुलहाल अगर नकरा हो तो फिर हाल ज़ुलहाल से मुक़द्दम हो जाता है। यहाँ पर राकिबन हाल जो कि रजुलन ज़ुलहाल से मुक़द्दम है।
تو یہ یہاں پر کچھ چیزیں تھیں، کچھ اصول تھے مفعول لہو کے متعلق اور حال کے متعلق. باقی جب انشاءاللہ اس کی ہم تمرین کریں گے تو پھر ہم الفاظ کے اندر اس کو پریکٹیکل کر کے بھی سمجھ لیں گے.